घट दीपक रहया समाए, घट दीपक रहया समाए। हर का नाम ना जपस गवारा, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचे बारंबार, क्या सोचे बारंबार। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पति जय, ना पति जय तो क्या की जय, ना पति जय तो क्या की जय, ना पति जय तो क्या की जय। हर का नाम ना जपस गवारा, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचे बारंबार, क्या सोचे बारंबार। क्या सोचे बारंबार, क्या सोचे बारंबार। क्या सोचे बारंबार। हर का नाम ना जपस गवारा, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचे बारंबार, क्या सोचे बारंबार, क्या सोचे बारंबार। हर तन चलते, हर तन बैसे, हर तन जागत, जागत सूता, जागत सूता, जागत सूता, जागत सूता। हर तन चलते, हर तन बैसे, हर तन जागत, जागत सूता, जागत सूता, जागत सूता, जागत सूता।
हर तन वैसे हर तन जागत जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता। हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया हर तन भोजन पाया। निमत न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मैं पाया साध संगत मैं पाया साध संगत मैं पाया पाया साध संगत मैं पाया। हर तन चलते हर तन वैसे हर तन जागत जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता। हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्यान हर संग लाए ध्यान। हर तन तुलना हर तन मेरी हर हर तार पराना हर हर तार पराना। हर तन मेरी
हर तन जागत जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता माई घाट आयो माई घाट आयो घाट आयो करबूता घाट आयो करबूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागते जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता जागत सूता। बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शेरशाह बादशाह निहचल चौर शत बड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा राम गरीब रब किया मेरे सुन जाणगा सब तेरे बस तेरा करवना तेरे कारण तुदाई तुद कर मान में तेज राम जन सर्व कला भरपूर सहजात कथा नानक दास दास सुधे आगे मिलवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु। सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात देव सरात दोए दाई दाया किले सकल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तन मधु करनिया पो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए सकत काल नानक ते मुकुंदले इति छुट्टी नाल नानक ते मुकुंदले इति छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ आप जी बहुत ही वड्डिया भागा वाले हो जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी के चरण शुभ अवस्थान गुरुद्वारा नानकपुर साहिब की यात्रा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानम हो के अपने जीवन दियाँ अनमोल पढ़ियाँ का आनंद प्राप्त कर रहे थे। आप जी ने बड़े ही प्यार ते सत्कार के नाल भाई साहब भाई गुरमीत सिंह की शान हजूरी राबी गुरुद्वारा सीतला साहब गुरबाणी कीर्तन जोड़े से हुण समा है हर रोज की तरह गुर इतिहास के विचार का गुर इतिहास के विचार आप जी नूं सिंह साहब भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी हैड ग्रंथी साहबान गुरुद्वारा नानकपुर साहब सर्व करोगे
आप जी इसे तरह हाजिरियां भर के गुरु दी खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, हर ऐतवार नूं गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे ਅਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम वाहिगुरु जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित त्यागो, हृदय नित त्यागो। रामदास गुरु गुण गावो। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कार जोरी, नमो कार जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक अंकार सतगुरु, ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। गुरु नानक पुरुषोत्तमं, परव परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना, धर पर धर कर माथ। जुगल चरण मम बंदना, धर पर धर कर माथ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सभा स्थान कृपाल सुहाए, सकल आए ते दर्शन पाए। अरप अरप कर अनक अकोर, पर अरबिंद बंद कर जोर। जारा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਕਲ ਜਨ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਬੁੱਧ ਸ਼ਵਸ਼ ਤੇ ਪਰੇ ਪਾਰ ਭਵ ਸੰਤ।
ਸਦਾ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਐਸੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। शिव जी के ज्ञान की भी जिथे पहुँच नहीं है। कार्तिके ते गणेश जिसका जस गाउंदे ने, पर जिस विच कदे भी रती भर वाधा घाटा नहीं हुंदा। सब तो विशेष बुद्धि वाला जिहड़ा शेष नाग हज़ारां जिहदे फन हन, उस परमात्मा का नाम उचारदा है। सरस्वती उस प्रभु का सिमरन करदी है। ऐसे प्रभु मैनू शुभ मत बख्शो ते सारे विघन मेरे दूर कर दिओ। ये पंजवीं रुत आरंभ करन तो पहला कवि जी ने अकाल पुरख के चरनां विच अरदास कीती है। नाल कवि जी आखदे कि वेद विचार करके जिस अकाल पुरख नूं निराकार ते दुख रहत दसदे ने, वो परमात्मा जिहड़ा निरा आकार स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज दे आकार विच होया। फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी ते गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी गुरता गद्दी ते बराजे। ये जोत इन्हां शरीरां दे विचों दी हुंदी गुरु हर राय साहब महाराज विच टिकी ते फिर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे विच मुक्ति देन विच चतर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे रूप विच आई। उही जोत गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे रूप विच आई। उन्हां तक सारे दवंदां दे नाश करन हारे सारे सतगुरु जी दे चरण कमलां नूं दोवें हथ जोड़ के कवि संतोख सिंह नमस्कार करता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री कलगीधर की कथा सरोतन को सुख दाए। रुत रच कर अब पंचमी नीके सबन सुनाए। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगियां वाले पातशाह की ये पावन कथा सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सुख देने वाली है। पंजवीं रुत रच के बड़ी चंगी तरह इस कथा नूं मैं सुणाउंदा हाँ। इस प्रकार 10वें पातशाह ने पंथ की रचना की। उन्होंने युद्ध करने का उत्साह दिता। गुरु दरबार विच देशां विदेशां तो संगत आउंदी सी। अनेक प्रकार दीयां भेटावां लिआउंदी सी। सारे गुरु की संगत बारे सुन के वेख के किसी प्रकार का झगड़ा नहीं सी करते, क्योंकि पहला लोग संगत नूं लुट लिया करते सन। पर जदों दा कलमोट नगर के वासियों नूं सज़ा दिती, उस समय तो कोई भी ईरखा या द्वैख नहीं सी करता। संगत जिथे जी करदा सी अपना डेरा लाउंदी सी। सारे डरदे मारे लागे नहीं सी आउंदे ते बड़े कोमल बचन दे नाल संगत का सत्कार करते सन। कहते सन जोधा महाप्रभु बल भारा, गुरु मरैला करें उचारा। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बड़े भारे बलवान योधे ने। वो किसी पासों मार नहीं खाते, वो तो जरवाणियां नूं मार देंदे ने। गुरु जी का यह नाम काफ़ी समय तक मशहूर रहा। कोई ऐसा वड्डा समर्थ नहीं जिहड़ा संगत नूं दुख देवे। जिहड़ा भी संगत नूं कोई बुरा भला कहेगा वो जीवन का अंत कराएगा। इस प्रकार कह के वड्डे वड्डे पिंड हर समय गुरु जी तो डरते सन। पश्चिम वाले पासे तो एक संगत आई है, वो दर्शन करने वास्ते बहुत धन लैके आई। आनंदपुर आके उन्होंने अपना डेरा किया है। ते जदों
ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਗੁਰ ਅਰਪਣ ਹਿਤ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਾ ਇਹਦੀ ਗੋਤ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਹਾਏ, ਸਕਲ ਆਏ ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਅਰਪ ਅਰਪ ਕਰ ਅਨਕ ਅਪੂਰ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਜੋਰ। ਅਨੇਕ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਰਾਵਾ ਖਤਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਬੰਦ, ਠਾਂਡੋ ਆਗੇ ਪਇਓ ਮੁਕੰਦ। ਰਾਵਾ ਗੋਦ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। हे ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਹੋ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਗਹਿਓ ਆਸਰਾ ਰਾਵਰ ਪਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਖੰਨਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ, ਗੁਰਦਾਸੀ ਕਰ ਬੇਲ ਲਜਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਕਾਲ ਕੋ ਮੈਂ ਉਰ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਫਲੇ ਉਦਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੇਵੇ ਸੇਵ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ, ਕਰੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੁਲ ਕੋ ਤਦਾ। ਤੇ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਦ ਇਹ ਕੁਲ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰੋ ਗੁਸਾਈ, ਬਾਸਤ ਸਿੱਖ ਆਪ ਤੇ ਪਾਈ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਮ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇਰੀ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਕੀ ਹਮ ਦੇਵੀ ਵਿਦਤਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਾਲ ਕਾਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਡਕਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਘੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਉਗੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਠਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਬਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡਕਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਿਤਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਦਚੁਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੀਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਵੇਲੋ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਤੀ ਕੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। प्रभु जी सुनिए वो विपरीता, मुझको भई देख दुत चेता। आखिया गुरु साहब जी सुनो उल्ट गल हो गई है, ये विपरीत मेरे चित्त नू दुख दिंदी है जी। जब ते मैं और मैं इम धरी, कन्या गुर को अर्पण करी। जदों तो मैं हिरदे विच इंज धारिया है कि ये मेरी जिहड़ी बच्ची है ये मैं गुरु नू अर्पण कीती है। जदों दा मैं ये धारण कीता जी। तब की माता सम सब केरी, मन सो भावना कीन बडेरी। तदों तो सारी संगत दी ये मां दे बराबर हो गई है। मैं मन नाल वड्डी भावना कीती है जी। जिसी देश में मोहे आवासा, सबन बिखे इम पई प्रकाशा। जिस देश दे विच मेरा वासा है वो सारियां विच इसे तरह ही प्रगट है।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤਕ ਬਰਸ ਪਏ ਮੁਖ ਕਹਤੇ, ਲਿਆਵਨ ਹੇਤ ਰਹੇ ਨਿਤ ਚਹਤੇ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਦਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਬ ਮਮ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹੇ ਕੁਮਾਰੀ, ਕੋ ਕਰ ਸਕੇ ਨ ਅੰਗੀਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਸਮ ਰਾਖੇ ਪਾਉ, ਬੰਧਨ ਠਾਣੇ ਹੋਤ ਅਗਾਊ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਬ ਕੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਲਿਓ, ਤਬ ਕੋ ਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਵਿਦਤਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਮ ਕਰ ਮੈਂ ਥਿਰੇ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਭ ਕੋ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਤਬ ਪਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਵਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜਾਣਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਤਰੀਏ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਸੁਤਾ ਮਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਜਿਓ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋ ਪੀ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਸੇਵ ਕਰਨ ਕੀ ਜਹ ਉਰਿਆਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਭਾਉਰ ਦੇ ਕਾ ਪਰਖ ਸੁਆਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਆਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਮ ਮਨ ਅਰ ਕਨਿਆ ਮਨ ਕੇਰ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਡੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਸੇਵ ਨਿਜ ਲਾਵੋ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਚਿਤ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਾਵਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਰਦਾ ਪਾਓ ਤਰਤ ਅਧਿਕਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਮ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹੀ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਜ ਕਰ ਸਭ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਠਾਂਡੇ, ਪੁਰੇ ਆਸ ਇਨ ਮਨ ਰੁਚ ਆਪਾਂਡੀ। ਖੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਬਖਾਨਾ, ਪੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ
ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਰਹੇ ਕਿਆਰੋ ਡੋਰਾ ਨਾਮੂ, करे सेव बासो हम तामू। ਇਹ ਡੋਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਾ ਗੋਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। संगत सहत सिख को रावा, सुनियो बाक जब श्री मुख गावा। हरखत भय मनो निध पाई, तब कन्या गुर सदन पुचाई। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮਨੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਤਦ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। गुजरी मात रहे कर जाए, करी बिठावन ले करता है। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। साहिब देव नाम जिसके रा, मस्तक टेक सास के पैरा। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। नम्र होए के बैठी पास, गुजरी आसक करी प्रकाश। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। संगत रहे 5 दिन और, पिता होए पहुँची निज ठोर। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ईसे साहिब देवी रही, हृदय प्रतिज्ञा की न सही। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ। दर्शन करे ता भोजन पावे, नत दिस बासुर सुदत बितावे। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। प्रेम बलोके नेम जिन कीना, श्री कल की तर सब विद चीना। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। तिसी हेत करके एक बार दर्शन देत सो करुणा तार। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। किस कारण ते जै नह होए तिस दिन खाए आहार न सोए। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ ਜੀ। एही नेम कर समा बतायो एक दिन श्री प्रभ दरस दिखायो। ਇਹੋ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। हाथ जोड़ कर मस्तक टेका कया मनसा कह जल्द बबेका। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਜੀ। नमर सलाज तरे कर नैन बिनती सैत कहत मुख बैन। ਲਾਜ ਸਹਿਤ ਨੈਣ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜੀ। प्रभ जी एक सुत की अब लाख अपर बासना कोई न राखै। ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ। कृपा आपकी ते मैं पाऊ स्त्री जन्म अपन सुख लाऊ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਇਸਤਰੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। जथा है मम सप तन केरे चहियो तथा मन अपन हेरे। ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। सुन कर श्री मुख ते फरमायो भलो मनोरथ हृदय उठायो। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। कहाँ मनोरथ एक सुत केरे पुत्र खालसा होइस तेरे। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। लाखों को यो गणत न आवे जग में थिर नित जन्म सुपावै। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਤ ਜਾਨੋ, ਸੋ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਏ ਮਹਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੋ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਵਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੋ ਪਇਓ ਗੋਦ ਪਾਏ ਤੁਝ ਹਮਨੇ ਦਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ ਨਿਹਾਰੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਲੰਦੈ ਤਾਰੋ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਦਾ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪਈ ਆਨੰਦ ਮਾਨਿਓ ਬਾਗ ਹਾਥ ਕਰ ਬੰਦ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਨਿਜ ਕਰ ਗਈ ਸੰਤਤ ਜਾਨ ਹਰਖ ਨਿਜ ਭਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੁਆਰੇ ਡੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ
ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।